તેવી આશા છે। અમેરિકાના ટ્રેઝરી સેક્રેટરીએ ભારતને કરી છે અપીલ। સ્કોટ બેસેન્ટે ભારતને અપીલ કરી છે। અમેરિકામાં તેલ ગેસ ઉત્પાદન ઉચ્ચ સ્તરે છે। બેસેન્ટનું કહેવું છે આશા છે કે ભારત અમારી પાસેથી તેલ ખરીદી વધારશે। ભારત માટે રશિયાનો વિકલ્પ પણ ખુલ્લો છે। ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલની નહીં રહે ચિંતા। રશિયા પાસેથી ભારત ખરીદી શકે છે કાચું તેલ। અટવાયેલા રશિયન જહાજોનું ખરીદી શકે છે તેલ। તો સમુદ્રમાં અટવાઈ પડ્યા છે રશિયન તેલ જહાજ। તો ઈરાન ઇઝરાયલ વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તે વચ્ચે અનેક જહાજો છે કે જે અત્યારે દરિયાઈ માર્ગમાં અટવાયેલા છે। તો મહાયુદ્ધ લાંબુ ચાલવાના ભણકારા। યુએસ ઇઝરાયલ અને ઈરાન યુદ્ધનો 7મો આ દિવસ છે। ઈરાને ઇઝરાયલ પર મિસાઇલો છોડી ઈરાને 3 શહેરોને બનાવ્યા નિશાન। તો હાઇફા તેલ અવીવ જેરુસલેમમાં હુમલો। ઇઝરાયેલી સૈનિકો પર હુમલા શરૂ કર્યા છે। તો ઈરાને 3 શહેરોને નિશાન બનાવ્યા છે। હાઇફા તેલ અવીવ જેરુસલેમમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને આ હુમલાનો 7મો દિવસ છે। 7 દિવસ થઈ ગયા છે હુમલામાં। અત્યારે કોઈ જ શાંતિના અત્યારે કોઈ પ્રકારના એંધાણ અત્યારે દેખાઈ નથી રહ્યા અને વચ્ચે વિશ્વના અન્ય જે દેશો છે તેમની સ્થિતિ પણ અત્યારે હાલના તબક્કે સ્થિર છે, પરંતુ આગળના સમયમાં એ સ્થિતિ બગડી શકે છે। ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ હવે ભયાનક મોડ પર પહોંચી ગયું છે। ઈરાને ઇઝરાયલ પર એક પછી એક સેંકડો આ પ્રકારની, કારણ કે દરેક સેકન્ડે કંઈક ને કંઈક હલચલ જોવા મળી રહી છે, તો સેંકડો મિસાઇલો છોડીને આખા દેશને ધ્રુજાવી દીધો છે। માત્ર ઇઝરાયલ જ નહીં પરંતુ આ વિસ્તારમાં તહેનાત અમેરિકી દળો પર પણ હુમલાઓ તેજ થઈ ગયા છે। ઇઝરાયલના ખૂણે ખૂણે અત્યારે ખતરાની સાયરન ગુંજી રહી છે। સાયરન વાગતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। લોકો બંકર તરફ ભાગતા નજરે પડી રહ્યા છે। सायरन फिर से बज चुकी हैं और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं। सायरन हो रही है और आप सुन सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आगे जो है लोग सायरन सुनते ही भाग रहे हैं। ये देखिए सायरन हो रही है। ये देखिए कि लोग किस तरीके से शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं आगे, और अभी यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। जो ही सायरन बजती है तो लोग शेल्टर में जाते हैं, क्योंकि अभी इसराइल की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अभी यहाँ पे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं शेल्टर में। ये टेल अवीव है, सायरन्स बज चुकी हैं और लोग सेफ एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं लोग जो हैं अभी आप देख सकते हैं कि अंदर भागते भागते जा रहे हैं। होटल्स के अंदर जहां पर भी ये बंकर बने हुए हैं, बॉम्ब शेल्टर्स जहां जहां पे भी बने हैं वहां की तरफ लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी सन्नाटा छा गया है फिर से यहाँ पे सड़कों पे, क्योंकि लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। अभी सायरन बजी है और हम इस वक्त हैं टेल अवीव में। बार बार सायरन्स बज रही हैं, बार बार ईरान की तरफ से जो है वो मिसाइल और रॉकेट से हमला किया जा रहा है। ઈરાન અને લેબનાન દ્વારા ઇઝરાયલ પર સતત હુમલાના દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે। તેલ અવીવમાં ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી ન્યૂઝ 18ની ટીમ। इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है, और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूं जहां पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं। जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है, और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है, और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं, और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर तबाही हुई है। ધૂળેટીએ ચોપાટી નજીક લોકોને હેરાન કરવાનું યુવાનોને ભારે પડ્યું છે। બોમ્બ બરાડાઓ પાડી રસ્તા પરથી પસાર થતા નાગરિકોને ઉડાડતા હતા કલર। કમલાબાગ પોલીસે તમામ શખ્સ પાસે મંગાવી છે માફી। ઘટના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આવા બનાવો ફરી ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા કડક સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। તો ધૂળેટીના પર્વ પર અન્ય લોકોને હેરાન કરવું આ યુવાનોને હવે ભારે પડ્યું છે। યુવાનોને શોધી અને તેમની પાસે માફી મંગાવવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો, કારણ કે રંગોનો તહેવાર ધૂળેટી એકબીજા સાથે આનંદથી પરિવાર સાથે મિત્રો સાથે મનાવવાનો આ ઉત્સવ હોય છે, પરંતુ કેટલાક લોકો રસ્તે આવતા જતા લોકોને આ રીતે રંગતા હતા, હેરાન કરતા હતા। માતા પિતા માટે લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે। બનાસકાંઠાના એક ખેડૂતના પુત્ર પુત્રી રમતા હતા। રમતા રમતા ભૂલથી એરગનનું ટ્રિગર દબાઈ ગયું અને પુત્રીને ગોળી વાગતા તેને સારવાર માટે પાલનપુર સિવિલમાં ખસેડાઈ હતી, પરંતુ પ્રાથમિક સારવાર બાદ ગંભીરતા જોતા બાળકીને અમદાવાદ સિવિલમાં રિફર કરાઈ। બીજી તરફ રામોલના એક બાળક પથ્થર ગળી ગયો હતો ને જે બાદ તેની તબિયત બગડતા તેને પણ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો। તબીબે બંને બાળકોની સર્જરી કરી અને બંનેના જીવ બચાવી લીધા છે। બંને જટિલ કિસ્સા સામે આવ્યા હતા। દર્દીઓની સંપૂર્ણ સારવાર મફતમાં કરવામાં આવી અને આ માત્ર એક સર્જરી નથી, પરંતુ રાજ્યની જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થાની સંવેદનશીલતાની આ જીત પણ છે। હું ખેત મજૂરી કરતો હતો, બાળક બે રમતા રમતા એરગનને ગોળી વાગી ગઈ હતી। ત્યાંથી અમે સીધા દવાખાને હોસ્પિટલ પાલનપુર ગયા। પાલનપુરથી ત્યાંથી અમને કીધું કે તમે અમદાવાદ સિવિલમાં દાખલ થઈ જાઓ। અમે અમદાવાદ સિવિલમાં દાખલ થયા। ત્યાં અમારે સીટી સ્કેન કર્યું અને ત્યાંથી અમને બાળ સર્જરી વિભાગમાં અમને દાખલ કર્યા। દાખલ કર્યા પછી અમારા બાળકને ઓપરેશન કર્યું સારી રીતે એવું, અને બાળકને સારું છે। એક વખત એવું અચાનક ખાંસી આવી તો કદાચ આ એક ઇન્ડિકેશન છે કે એના ફેફસામાં કંઈક વસ્તુ ગઈ છે, જેથી એને ઇરિટેટિવ કફ ચાલુ થયો, એ ન મટ્યો, છેવટે બાળક વેન્ટિલેટર સુધી પહોંચી ગયું। જો ઝડપથી આપણે ડાયગ્નોઝ કર્યો તો આ બધી યાતનામાંથી આપણે બહાર આવી જઈએ। છતાં પણ ઉપરવાળાની મહેરબાની કે આપણે સમયસર પહોંચ્યા અને ઓપરેશન સફળ રહ્યું। બંને 1 વર્ષના બાળકો, એક દીકરી અને એક દીકરો, સાજા થઈને ઘરે ગયા। ફરીથી કહીશ કે આપના વાલસો આ બાળકનું ખૂબ ધ્યાન